ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. હવે આજે આપણે જે સ્ટાન્ડર્ડ 12th मैथ्सની અંદર चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेलू હતું, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हमने पहले रेट ऑफ चेंज એટલે ગુજરાતીવાળા કે પેલો બદલવાનો દર એ ટૉપિક જોયો તો પણ તે કટ થઈ ગયેલો છે. આમાં 3 જ ટૉપિક આપણે ભણવાના છે, બરાબર. 3 ટૉપિક પર ને એક મેક્સિમમ મિનિમમ, સેકન્ડ એટલે કે મહત્તમ ન્યૂનતમ કહેવાય, સેકન્ડ एप्रोक्सीमेशन એટલે કે सॉरी एप्रोक्सीमेशन भी कट है, बराबर. एक मैक्सिमम मिनिमम है, बराबर, એટલે કે મહત્તમ ન્યૂનતમ. સેકન્ડ नॉर्मल टेंजेंट એટલે કે સ્પર્શક અને લંબ, બરાબર છે. આ બે ટॉपिक तो આપણે આની અંદર જોવાના છે, बराबर. तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करता हूँ मैक्सिमम मिनिमम, बराबर. तो मैक्सिमम और मिनिमम ये दो जो है, बराबर, गुजराती में क्या है महत्तम और न्यूनतम. मैक्सिमम मतलब महत्तम और मिनिमम मतलब न्यूनतम. मैक्सिमम मतलब ज़्यादा और मिनिमम मतलब कम, बराबर. ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो मैक्सिमम मिनिमम पहले इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो. मैक्सिमम मिनिमम में 4 है, एक लोकल मिनिमम, एक लोकल मैक्सिमम, एक एब्सोल्यूट मिनिमम और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम, बराबर है. ये एब्सोल्यूट जो है वो जब इंटरवल दिया होगा ऐसा तब भी मिलेगा, इससे पहले वो मिलेगा नहीं, बराबर है. लेकिन ये जो लोकल है वो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करने से मिलेगा, बराबर. ये इस प्रोसीजर से नहीं मिलेगा, ये इंटरवल से मिलेगा. ओके, बराबर. गुजराती वाला समझी लो कि महत्तम न्यूनतम में 4 आवे. पहलू स्थानीय न्यूनतम, स्थानीय महत्तम, वैश्विक न्यूनतम, वैश्विक महत्तम. जे वैश्विक जे छे ते वो इंटरवल आपेलो होय ने त्यारे ज आपणे करवानुं. बाकी स्थानीय जे छे ते आपणे आ मेथड आपणे फॉलो करीशुं એટલે મળશે. ओके, तो याद रखो लोकल मतलब कि स्थानीय जो है वो हमें डायरेक्ट मिलेगा, ये मेथड फॉलो करने से. और ये जो एब्सोल्यूट मतलब वैश्विक है उसको हम ये इंटरवल डालने के बाद मिलेगा. आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिखा दूँ आपको कि ये अलग अलग मेथड दी हुई है. सबसे पहला देख लो, यहाँ पे यहाँ से आपका मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट होता है, बराबर. ये जो पहले सम है ये सब लोकल के हैं, मतलब कि स्थानीय ना जे, बराबर. उसके बाद यहाँ से है फॉर क्लोज इंटरवल, मतलब कि ये एब्सोल्यूट वाले सम देख लो, बराबर. देखो यहाँ पे इंटरवल अलग अलग दिए हैं, मैंने दोनों साथ में लिए हैं लेकिन मैं करवाऊँगा तो अलग अलग ही, बराबर. चलो, तो पहले हम सिर्फ लोकल के लिए देखते हैं, बराबर है. चलो, लेकिन जो इंटरवल भी दिया होता हो तो याद रखने का कि आपको दोनों फाइंड करना है. जो याद रखो, जब तुमने इंटरवल आपेलो तो तमारे स्थानीय वैश्विक बंने फाइंड करो, लोकल और एब्सोल्यूट दोनों फाइंड करना है. और ये नहीं दिया है तो सिर्फ कौन सा फाइंड करने का, लोकल, स्थानीय. और ये इंटरवल नहीं दिया है, बराबर, तो ये सिर्फ ही आएगा. अकेला इंटरवल दिया हो, इसके साथ इंटरवल दिया हो तो फिर दोनों ही फाइंड करना पड़ेगा. ओके, चलो स्टार्ट कर दो. तो सबसे पहले बात समझ लो कि ये लोकल એટલે કે સ્થાનીય કેવી રીતે फाइंड થશે, तो એનો स्टेप છે. જુઓ, ये मेथड जो है वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये मैंने बनाई हुई है. क्या है, एफ आपको दे देंगे, आ तमने डेटा आपेलो है, एनु फर्स्ट टाइम डिफ्रेन्सिएशन करीशुं पहली बार विकलन, त्यार पछी एनु सेकंड टाइम डिफ्रेन्सिएशन करीशुं बीजी बार विकलन. क्वेश्चनનું फर्स्ट टाइमનું सेकंड टाइम, पछी फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू 0 મૂકીશું અને એના ફેક્ટર પર પાડીશું, એટલે કે અવયવ પાડીશું અને કોની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીશું, એક્સ. એ એક્સની વેલ્યુ હું એફ ડબલ ડેશ ઓફ એક્સમાં મૂકીશ. શેમાં મૂકીશ? આ સ્ટેપ યાદ રાખજો, બધામાં આ સ્ટેપ કરવાના છે. પહેલાં એફ ડેશ ઓફ એક્સ ફાઇન્ડ કરીશ, ડબલ ડેશ ફાઇન્ડ કરીશ, એફ ડેશ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકીને એક્સ ફાઇન્ડ કરીશ, એટલે કે વેક્ટર પાડવાના છે, અવયવ પાડવાના છે. એ એક્સની જે વેલ્યુ મળે એ એક્સની વેલ્યુને કઈ મૂકીશ, ડબલ. એટલે તમને બે વેલ્યુ મળશે, एक ग्रेटर देन મળશે અને એક લેસ દેન 0 મળશે. જો ગ્રેટર દેન 0 મળે તો એ કેવી હશે, મિનિમમ. કેવી હશે, ઓનલી મિનિમમ, मतलब એ પોઈન્ટ પર મિનિમમ મળે, બરાબર, વેલ્યુ નથી આ. और લેસ દેન મળશે તો મેક્સિમમ, मतलब ન્યૂનતમ અને મહત્તમ. આ એ પોઈન્ટ પર મળશે, આ વેલ્યુ નથી. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ કયા પોઈન્ટ ઉપર મને મિનિમમ મળી, તો એ એક્સની વેલ્યુને ડેટામાં મૂકવાની, એટલે પુટ એક્સ ઇન એફ ઓફ એક્સ. फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -1. जो 1 पर मैंने मिनिमम मळी અને -1 पर मैंने मैक्सिमम मळी तो 1 जे छे तेने હું અહીંયા મૂકીશ ને -1 અહીંયા મૂકીશ, એટલે 1 પર મને હું મળી હતી
એને હું અહીંયા મૂકીશ એટલે મને શું મળશે? લોકલ મિનિમમ. અને -1ને અહીંયા મૂકીશ તો હું મળતું હતું મેક્સિમમ, તેને અહીંયા મૂકીશ તો મળશે લોકલ મેક્સ. એટલે કે સ્થાનીય ન્યૂનતમ મને સ્થાનીય મૂળ. સ્ટેપ યાદ રાખો. પહેલાં એફ ઓફ એક્સ પરથી એફ ડેશ ઓફ એક્સ ડબલ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકીને એક્સ ફાઇન્ડ કરવાનું. એક્સ ફાઇન્ડ કરીને ડબલ ડેશમાં મૂકવાનું. જો ગ્રેટર દેન 0 આવે તો મિનિમમ મળે, લેસ દેન 0 આવે તો મેક્સિમમ મળે. એ વેલ્યુને એફ ઓફ એક્સમાં મૂકવાનું. જે મિનિમમ મળતી હતી તે લોકલ મિનિમમ એટલે કે સ્થાનીય મિનિમમ મળશે, અને પેલામાં લોકલ મેક્સ એટલે કે સ્થાનીય મળતું. ઓકે, ચાલો પહેલાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. જો આ જ મેથડને આપણે ફોલો કરીશું. પહેલાં એફ ઓફ એક્સ આપેલો છે 3x⁴ 16x³ + 18x². ओके बराबर. चलो पहले सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स तो क्या होगा 3 बार यहाँ पे 4x હું બધું લખતો નથી અમે, તો આ બધું લખવાનું d/dx ને 16 3x² 18 2x બરાબર. 4 3 12x³ 16 3 x² 8 2 36x हो गया बराबर. चलो अभी क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स के बाद क्या करेंगे? डबल डैश. तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स तो 12 बार x³ का क्या होगा? 48 बार x² का क्या होगा? और 36x का क्या होगा? तो 12 3 x² माइनस 48 2 96x + 36. ओके चल कुछ कॉमन निकलता है 96 कॉमन निकलेगा. अदरवाइज ना काढ़वू हो तो रवा देवानुं, काढ़वू हो तो काढ़ी नाखो. 6 कॉमन काढ़ीए तो शुं थशे? 6x² 16x + 6. ओके थई गयुं. चलो हवे नहीं तो नहीं काढ़ो तो रवा दो ने, छोड़ो ने. हमें आमांथी कहीं कॉमन निकलतुं होय तो काढ़वानुं, बाकी रवा दो हमें. चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं. क्या? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एफ डैश. तो डैश कयो छे? 12x³ माइनस 48x² + 36 इज इक्वल टू शू कॉमन निकलશે? 12 कॉमन निकलશે 36x. क्यों? एफ डैश ऑफ एक्स में 36x आएगा ना बराबर. सब में से x कॉमन निकाल दो. 6x कॉमन 12x कॉमन निकाल दो. सो 12x मैंने कॉमन निकाल दिया बराबर. तो क्या बचेगा? x² माइनस 4x + 3 इज इक्वल टू हुआ बराबर. तो क्या होगा? दो पार्ट होंगे, एक 12x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x² माइनस 4x + 3 इज इक्वल टू. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मिला बराबर. अब आना पार्ट पढ़ो. 3 1 3 एवं पार्ट करो कि प्लस करके 4 आवे. 3 1 3 x² माइनस 3x + x + 3 इज इक्वल टू 0 बराबर. x कॉमन काढ़िए. x माइनस 3 1 कॉमन काढ़ो. x सॉरी अँ माइनस सॉरी यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0. ओके तो शू आंसर आवशे? अँ तो x इज इक्वल टू 0 तो हतो ज. अँ x इज इक्वल टू x -3 और x -1 x -3 x -1 इज इक्वल टू. सो x -3 इज इक्वल टू 0 x -1 इज इक्वल टू. सो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1. ओके मिला. चलो हवे हूँ करवानुं छे? पुट x इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स. चलो पहला આપણે મૂકીએ છીએ x इज इक्वल टू therefore f डबल डैश ऑफ x कयो છે? 36x² 96x 36x² माइनस 96x प्लस બધે 0 મૂકો તો અહીંયા 0 પ્લસ 36 આન્સર કેટલો આવશે? ગ્રેટર દેન 0 આવ્યો. मतलब एट दिस पॉइंट गेट मिनिमम बराबर. ओके मतलब आ बिंदुए न्यूनतम कीमत मळे. ओके चलो अभी क्या डालेंगे? x इज इक्वल टू 3. ओके चलो 3 डालते हैं तो क्या होगा? f डबल डैश ऑफ x 36x²
96x 36, 36 3 square 96 3 plus 36 324. 39 આનો 324 minus 96 multiplied by 3 288 plus 36 324 માંથી 288 માઇનસ કરો 324 minus 288 આન્સર આવશે 36 પ્લસ 36 ઓકે કેટલા આવશે 70 એ પણ ગ્રેટર દેન 0 છે બરાબર તો શું લખીશું એટ ધીસ પોઈન્ટ ગેટ મિનિમમ મતલબ કે આ બિંદુએ ન્યૂનતમ મળે ઓકે હવે શું ફાઇન્ડ કરીશું x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સો એફ ડબલ ડેશ ઓફ એક્સ ઓકે ચાલો તો ડબલ ડેશ ઓફ એક્સ ફાઇન્ડ કરીએ તો 3x 36x સ્ક્વેર 96 into x plus 36 1 square 96 1 or 36 minus 96 plus 36 plus 36 72 में से 96 जाएगा तो माइनस 20 माइनस में आया मतलब लेस देन सो एट दिस पॉइंट गेट मैक्सिमम मतलब આ બિંદુએ મહત્તમ કિંમત મળી ઓકે ચલો 3 વેલ્યુ મળી છે હવે એ 3 વેલ્યુને આ બે વેલ્યુમાંથી આપણને શું મળ્યું તો મિનિમમ મતલબ કે એ બંને વેલ્યુને હું અહીંયા મૂકીશ એફ ઓફ એક્સમાં એટલે મને શું મળશે લોકલ મિનિમમ અને અહીંથી મને મેક્સિમમ મળ્યું હતું એટલે આ વેલ્યુને હું એફ ઓફ એક્સમાં મૂકીશ એટલે મને શું મળશે લોકલ મેક્સિમમ એટલે કે આ બે પરથી તમને સ્થાનીય ન્યૂનતમ ને અહીંથી સ્થાનીય મત એટલે મિનિમમ હોય ને એ વેલ્યુને તમારે એફ ઓફ એક્સમાં મૂકો એટલે લોકલ ને મેક્સિમમ હોય તો એ લોકલ મેક્સિમમ ઓકે ચાલો therefore f of 0 is equal to માઇનસમાં હોય એટલે મેક્સિમમ મળે ને પ્લસમાં હોય તો મિનિમમ મળે ઉલટું હોય ઝીરો હોય તો હે 0 હોય તો કંઈ ના મળે 0 આવે જ નહીં પડે એફ ઓફ એક્સ 3x રેઝ ટુ 4 માઇનસ 16x ક્યુબ પ્લસ 18x સ્ક્વેર ચાલો બધે જ 0 મૂકીશું બધે જ 0 એટલે બધું જ 0 એટલે કશું રાખવાનું આમાં આવે જ નહીં એટલે લોકલ મિનિમમ ભલે અહીં મિનિમમ આવી બટ લોકલ મિનિમમ પોસિબલ એટલે નોટ પોસિબલ શક્ય નથી જો અહીંયા આપણને 0 મૂક્યા તો 0 હતું તે વખતે મિનિમમ મળી હતી તો આપણે એ 0ને એફ ઓફ એક્સમાં મૂકવો પડે પણ વેલ્યુ મળે છે 0 એટલે સ્થાનિય એટલે કે લોકલ પોસિબલ નથી चलो एफ ऑफ 3x रेज टू 4 16x क्यूब 18x स्क्वेर 3 रेज टू 4 16 3 क्यूब और 18 3 स्क्वेर ओके चलो 3 रेज टू 4 के 81 3 3 9 27 81 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आया जो 243 27 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 આન્સર આવે છે 432 પ્લસ 3 સ્ક્વેર 9 18 મલ્ટીપ્લાય બાય 9 162 ઓકે સો 243 માઇનસ 432 પ્લસ 162 માઇનસ 27 જોઈ લો અહીં મિનિમમ હતી ને તો લોકલ મિનિમમ માઇનસમાં આવી ને આ મેઇન જોઈએ મિનિમમ ઓલવેઝ માઇનસમાં જ આવશે અને મેક્સિમમ ઓલવેઝ પ્લસમાં આવશે ભલે અહીંયા પોઈન્ટ છે તેમાં માઇનસ આવશે પણ આમાં પોઈન્ટમાં પ્લસ આવ્યું હતું પણ અહીંયા માઇનસમાં આવશે બરાબર તો આ એફ ઓફ 3 બરાબર આ વેલ્યુ તમને મળી લોકલ મિનિમમ એટલે કે સ્થાનીય લોકલ મિનિમમ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એટલે એફ ઓફ x is equal to 1 કેટલો છે 3x raised to 4 3x raised to 4 બસ 16x ક્યુબ
18x². ઓકે, એટલે અહીંયા આવશે 3, અહીંયા આવશે 16 અને અહીંયા આવશે, તો 3 માંથી 16 જાય તો -13, -13 + 18 એટલે 5 આવશે. એટલે આ તમને f(1) મળે છે. અહીં મળશે તમને લોકલ મેક્સિમમ. ભલે જુઓ પોઈન્ટ પર નેગેટિવ આવ્યો હતો પણ અહીં મેક્સિમમ આવ્યો ને. મેક્સિમમ ઓલવેઝ પોઝિટિવમાં. જો એકલો મેક્સિમમ નેગેટિવમાં આવશે બટ લોકલ મેક્સિમમ પોઝિટિવ. બરાબર, તો આ આન્સર મળ્યો લોકલ મેક્સિમમ, સ્થાનીય મહત્તમ. થઈ ગયો બરાબર. હવે ટેબલ બનાવવાનું. આ મેન આન્સર. આ કોઈ નહીં બનાવે, આપણે બનાવવાનું. બરાબર છે. અહીંયા વેલ્યુ, અહીંયા લોકલ મેક્સિમા ઓર મિનિમમ. ઓકે, x = 0. બરાબર, તો હું હતું નોટ પોસિબલ. બરાબર, શક્ય નથી. x = 3 પર હું આવ્યો લોકલ મિનિમમ, એટલે કે સ્થાનીય ન્યૂનતમ. ને x = 1 લોકલ મેક્સિમમ, એટલે કે સ્થાનીય મહત્તમ. એટલે આ લોકો છે ને આન્સર જ જુએ. આ મેન આન્સર છે. બરાબર, આટલું મેં આટલું મોટું કેમ કર્યું તમને સમજાવવા. તમે ડાયરેક્ટ બી એને કરી શકો પણ ના થાય, આપણે ગણવાનું બધું. બરાબર છે, એટલે આટલું ખાસ કરવાનું. મેન વસ્તુ આ છે. બરાબર, હવે અને अभी देखो ये हमारा लोकल हुआ. बराबर, अभी जो एब्सोल्यूट है એટલે કે વૈશ્વિક છે. बराबर, एब्सोल्यूट. तो इसके लिए देखो એના સ્ટેપ્સ છે કે આની અંદર તમારે કંઈ નહીં કરવાનું. તમને જે ઇન્ટરવલ આપ્યો હોય ને ઇન્ટરવલ, એ ઇન્ટરવલને ડાયરેક્ટ f(x) મૂકવાનું. બરાબર, જુઓ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. બરાબર, અહીં લખીએ છીએ ફોર એબ્સોલ્યુટ મેક્સિમા ઓર મિનિમમ. मतलब કે વૈશ્વિક મહત્તમ કે ન્યૂનતમ. કેટલો આપ્યું છે? x બિલોંગ્સ ટુ ક્લોઝમાં -1. એ ઓલવેઝ છે ને ક્લોઝમાં જ હોય તો જ વેલ્યુ લેવાય. બરાબર, ચાલો પહેલાં f(-1). ઓકે, 3x⁴ 16x³ 18x². 3 -1⁴ 16 - 1³ और 18 - 1² ઓકે. બરાબર, તો -1⁴ એટલે +1 થવાનું, એટલે અહીંયા 3 આવશે. માઇનસ થવાનું એટલે -16 આવશે, અને અહીંયા પ્લસ થવાનું એટલે +18 આવશે. તો અહીંયા પ્લસ થઈ જશે. બરાબર, તો 16 + 3 19, 19 + 18 એટલે 37. ગ્રેટર દેન 0 મળે છે એટલે આ શું મળશે? એબ્સોલ્યુટ મિનિમમ. સોરી મેક્સિમમ. આમાં ગ્રેટર દેન આવ્યો ને. ઓકે, હવે f(4). બરાબર, f(4). હવે f(4)ની વાત કરીએ તો શું થશે? 3x⁴ 16x³ 18x². 3 4⁴ 16 4⁵ 18 4⁵2. 4 4 sorry 4 × 4 × 4 × 4 256 × 3 768. बराबर 64 × 16 1024 प्लस 16 × 18 288. 768 minus 1024 plus 288 32. एक मिनट. 768 minus 1024 minus 256 32. બરાબર છે. આ પ્લસમાં જ આવે છે આ બી. બરાબર, અહીં પર +32 જ આવશે. બરાબર, ફરીથી એકવાર જોઈ લો. 4 × 4. चलो अभी देखो यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 आया. बराबर, હવે જુઓ આ બંનેમાં
વધારે કોણ છે 37. તો ફોર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આન્સર આવ્યા 37. તો આ આપણો એબ્સોલ્યુટ મેક્સિમમ અને એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 એટલે 32 આવ્યા એ તમારું થશે એબ્સોલ્યુટ મિનિમમ. એટલે કે આ વૈશ્વિક મહત્તમ અને આ વૈશ્વિક ન્યૂનતમ. બરાબર, આ આન્સર થઈ ગયો. એટલે આમાં તમારો જે મોટું હોય તે મેક્સિમમ, નાનું હોય તે મિનિમમ. ઓકે, આવડશે? તો આ તમને 4 માર્ક્સમાં કે 3 માર્ક્સમાં આવે. ઓકે, આવડશે ને? સ્ટેપ ખાલી તમને મેં એ જ કીધું કે આ ફિગર, આ આઈડિયા મેથડ યાદ રાખવાનું. ઓકે, થેન્ક યુ.